Yeah, it's hard to. Very hard. You know, 100 for naught. You know, it was a pretty good session. I was really pleased the way Ben played. You know, I remember just speaking to him yesterday and saying, he was talking about, you know, yeah, kind of new to opening the batting, but in general, he was kind of last year made the jump, and then he said, yeah, surprised that he's made his Test debut, and then he's facing spinners all the time. He's never experienced that with the new ball, and I thought actually he's kind of worked out a little method, and actually defending and attacking it in a really good way. And I thought he played really well, which is a good sign. And yeah, it was amazing how quickly it can turn, isn't it? I think we possibly showed our inexperience actually of those conditions. Even though saying that, I was out there experiencing it, and it was amazing the difference between, you know, before tea and after tea. You know, like suddenly it's amazing that you lose a couple of wickets and then men come around the bat, the crowd get into it, and being able to deal with that and then get through it. You know it doesn't last forever, but that half an hour, 40 minutes is crucial, and we weren't good enough to be able to get through that. I've had some tough ones. Like, I thought 270 would have been a real good chase, to be honest with you. I thought they got 30 too many today. You know, we had 4 or 5, not easy chances, but chances you need to take. Like I started the rot with the one at leg slip, which, you know, you need to take them, you know, especially in low-scoring games. But no, I don't think it's the toughest. No, you know, that these are, you know, it's very easy sitting back and saying, oh, it's just Bangladesh, but in these conditions on spinning wickets, you know, their bowlers are good, they're experienced. I know the guy's got 19 wickets isn't that experienced, but he's a very good bowler. He's experienced in these conditions, and it's, you know, it has been really tough. Yeah, well, it's easier said than just surviving. It's actually being able, you know, with under that pressure, is being able to pick the length properly. You know, being able to get forward, get back, get up, get close to the ball, or get as far away from the ball as quickly as you can. And you know, footwork to spinners is picking length is probably more important than seamers, especially on turning wickets. And also then being able to do that under pressure with men around the bat, knowing any fatal mistake or any misjudgment, you know, you've got people there to catch. So yeah, it's tough, and I think in our practice over the next, you know, week or so before when we get to Rajkot, you know, those first 30 balls in the nets, you know, sometimes you can just cruise into a net session. You know, probably can't afford to do it. Are you concerned that really balls can see the session without damaging effect very well what's coming up? Yeah, it could do. This is when we will need to really stay strong as a group. There's, you know, when stuff like this happens, especially away from home, you know, when you're at home, you can go home and, you know, get away from it a couple of days. You know, we haven't got that luxury, and obviously where we're at the moment with the security, you know, getting out of the hotel is very hard. So we've got to watch guys now and make sure we, as a group, stay together and put a few things on to take guys' mind away from it. And then when we are training, we're right training. Yeah, I think they did outbowl our spinners today, but you know, that's credit to those guys. You know, it's not. You know, we know we're not hiding behind the fact we haven't got world-class spinners. We've got guys who can bowl some really good balls and spells. And I think you just see the difference of environment, isn't it? The environment of a Bangladeshi turning up here, there's not much in it for a hit the pitch bowler who swings it and seams it. You know, you've got to be skiddy and be able to reverse it or spin the ball. You know, so you're seeing that this is the challenge of Test cricket. That's what it is. Yes, we'll take a couple more from the back. How much better Bangladesh than last year? I think they've obviously taken big strides. We just played on totally different wickets. You know, last year you know, the wickets were flatter. They didn't spin as much. More games going 5 days. You know, they've obviously decided that's the way they wanted to try and win. They've been brave and tried to win the game. Which, why wouldn't you as a side? We've got some good spinners. But I think you're right. I think you've seen, especially over the last couple of years, some improvements. Yeah. I mean, they'll find it hard on hard bouncy wickets. You know, with that bowling attack, and there's no doubt about it. But in these conditions, they're a good side. George. Have you
learned what your best way is how to attack before going to India for setting. Can you explain to what happened? About the links between the umpires and Joe Root and I generally don't know what happened with Joe Root, what they asked Rooty. Actually, I was meaning to ask him, but I think we got a wicket and I forgot about that. Yeah, it was obviously to do with the Ben Stokes incident. And yeah, I do find it a little bit frustrating. You know, incidents that I think it was, you know, both very competitive cricketers, Sabir and Stokesy, and it was, to me, it was people loving it. That's what people watch. You want to see people enjoy it, and sometimes I, you know, believe the umpires can, down to the ICC like regulations, like get involved too quick, and then it blows it up even more. A lot of these things, you know, someone says something and it blows up for 2 minutes and then it settles down. But when umpires get involved, it can drag out and it kind of brings more theatre to it than really needed. I like 3 and 3. I think, you know, it. Again, it's very hard to say like until you get to Rajkot, but 3 and 3. You know, we know we've got our strength in seam bowling and reverse swing bowling. That's, you know, we take more wickets than with that than our spinners. But it doesn't mean our spinners, you know, are bad bowlers. You know, the one thing we do, we just can't quite control well enough at the moment. You know, we don't hold our length and line well enough. You know, bowled Jaffers, but seem a bit easy to knock off strike. And you don't quite build the same amount of pressure as we would like. But you know, it's not for lack of trying or effort from the guys. As I say, it's just, I think, in one sense, a bit of an environment. Couple from Tim and then we're done. Thank you. As leading into victory, test victory, what are your plans now? I mean, given this experience now, are you a bit more daunted about the challenge of trying to do that again? No, it's a game of cricket at the end of the day. You know, I try my best with this group of players who give everything for the cause. You know, you only have to watch training, you only have to watch the effort goes in. In these 3 days, we haven't quite been good enough to win a game of cricket. But some days you have to remember it is just a game of cricket. And do you sort of wipe the slate clean and approach India completely with a clean sheet of paper, or learn from what you've Well, you'd be silly if you don't try and learn from what you've done. Now, we've obviously made it quite clear it's part of the 7 test matches, hence the bit of rotation policy in this game. You know, a change in environment in terms of a different country will be good for us to get out. I don't mean get out of Bangladesh, but you guys have been here for a while, and you know, we've got a few days off now, and then you know, we go to India as pretty heavy underdogs. There's no doubt about it, but sometimes English people like being heavy underdogs. Okay, we're done. Thank you. Thanks. আসলে মন মানসিকতা তো বুঝতে পারতেছেন যে আসলে আমরা জিতছি, সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বাংলাদেশ জিতছে, এইটাই আসলে অনেক বড় পাওয়া। আর সবচেয়ে ভালো লাগার যে জিনিসটা যে মানে আমি যাদের ক্রিকেট খেলা দেখছি ছোটোবেলায় টিভিতে, তাদের সাথে খেলতে পেরে নিজেকে আরও বেশি ভালো লাগতেছে। আসলে আমি নিজেও চিন্তা করতে পারতেছি না যে আসলে আমি ন্যাশনাল টিমে খেলতেছি বা বড় ভাইদের সাথে খেলতেছি, মুশফিক ভাই, সাকিব ভাই, তামিম ভাই, রিয়াদ ভাই, মানে আসলে আমি নিজেই এক্সাইটেড। আসলে মুশফিক ভাই একটা কথাই বলছে যে সবসময় যেন রানটা যেন চেক হয়, যখন 2 সাইড থেকে রানটা চেক হবে তখন কিন্তু উইকেট পাওয়ার চান্স বেশি থাকবে। সো এইটাই বলছে যে আমরা মানে এক্সাইটেড না হই, খেলায় একটা সেশন ওরা ভালো খেলছে, একটা সেশন আমরাও ভালো কিছু হতে পারে। আর একটা কথা বলছে যে আর একটা ব্রেক থ্রু হলেই আমরা কামব্যাক করতে পারবো, এটা আমাদের বিশ্বাস আছে। আসলে টার্গেটে একটাই থাকে যে টার্গেট থাকে যে ভালো এরিয়াতে বল করব, ভালো জায়গায় বল করলে ব্যাটসম্যান খেলতে ট্রাভেল হবে, সেজন্য আমি চেষ্টা করি সবসময় ভালো জায়গায় বল করার জন্য, যেন ব্যাটসম্যান ট্রাভেল হয় খেলতে। আসলে অ্যাভারেজ পারফরমেন্সটা মানে যেটা ধারাবাহিক
ভাবে পারফর্ম করে, এইটাই কিন্তু অ্যাভারেজ পারফর্ম বোঝায়, যেটা আসলে আমি চেষ্টা করি যে আসলে মানে টিমকে কিছু একটা দেওয়ার জন্য, অলওয়েজ টিমের জন্য খেলার চেষ্টা করি, যে আসলে আমার মানে আমি যদি উইকেট পাই সেটা যেন টিমের কাজে লাগে, ঠিক আছে, আমি সবসময় চেষ্টা করি টিমের জন্য খেলার জন্য। বিরাট তিনজন স্পিনারের সাথে বল করছেন, সুব্রত, সাকিব আর তাইজুল। পার্টনারশিপ কার সাথে সবথেকে ভালো লাগে বোলিং করার সময়? আসলে পার্টনারশিপ সবসময় ভালো, সবার সাথেই ভালো লাগে পার্টনারশিপ করতে, কারণ বিশেষ করে সাকিব ভাই আছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স বলার, সে আসলে বোলিং যখন করে তখন আমি তার বোলিং দেখি, কোন সিচুয়েশনে কিভাবে বল করে, কিভাবে হ্যান্ডেল করে সিচুয়েশন, ওইগুলো আমি অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করি। এবং তাইজুল ভাই অনেক ভালো বলার, তাইজুল ভাই সে খুব জায়গায় বল করে এবং সে মানে প্রত্যেকটা টাইমে সে রান চেক বোলিং করার চেষ্টা করে। ড্রেসিং রুমে সেলিব্রেশনটা একটু বলেন, এটা আপনার লাইফের ফার্স্ট একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে বাংলাদেশ টিমের ড্রেসিং রুমে আসলে বুঝতেই তো পারেন যে আমরা জিতলে তো অবভিয়াসলি ভালো লাগবে এবং সবাই আনন্দ করবে, মজা করবে, আর বিশেষ করে মুশফিক ভাই, সাকিব ভাই, তামিম ভাই, তারা তো আসলে মানে তারা যে আমাকে মানে আসলে আমি নিজে অনেক ভালো সাপোর্ট করছে আর খুব ভালো হেল্প করছে আমাকে অনেক, যে আমি যে ফার্স্ট ন্যাশনাল টিমে ঢুকছি আমার কাছে মনেই হয়নি যে আমি মনে হচ্ছে যে আমি অনেক দিন ধরে ন্যাশনাল টিমে খেলছি, এটা আমার কাছে একটা সেকেন্ডের জন্য মনে হয়নি যে আমি ন্যাশনাল টিমে নতুন ঢুকছি। ফেব্রুয়ারি মাসে এই মাঠে আন্ডার 19 ক্যাপ্টেন ছিলেন, স্পেশাল ম্যাচটা খেলতে যাচ্ছি এখানে, কিন্তু দেখা যায় আপনি পুরো দলকে মানে একভাবে তুলে নিয়ে আসছেন ড্রেসিং রুমে যাওয়ার সময়, এবং একটা মানে সুন্দর একটা মুভমেন্ট ছিল। মানে ওই সময় থেকে এখন মানে আপনার থেকে কি এমন কিছু হয়েছে যে আপনি মনে হয় যে আসলে আপনি লেগেছিলেন? আসলে আমি সবসময় মেন্টালিটি আমার এরকম ছিল যে আমি যখনই সুযোগ পাবো তখনই যেন আমি ভালো কিছু করতে পারি, কারণ যখনই আমি চান্সগুলো পাবো, যখন চান্সগুলো অ্যাভেল করতে পারবো তখন কিন্তু আমার জন্য বড় অপরচুনিটি হয়ে যাবে। সো আমি সবসময় মেন্টালিটি আমার মানে ওইভাবে ছিল যে ন্যাশনাল টিমে যখনই আমাকে কল করুক আমি যেন খেলতে পারি, ভালো খেলতে পারি। আপনি আশা করেছিলেন যে এইটা কি মানে আফগানিস্তান আসলে ওই রকম কখনো মানে চিন্তা করি না যে আসলে আমাকে ডাকবেই ন্যাশনাল টিমে, বা আমার সবসময় টার্গেট ছিল যে আমি মানে প্রিপারেশনটা আমার ভালো থাকবে এবং আমার যখনই ডাকুক, এই সিরিজে ডাকুক, পরের সিরিজে ডাকুক এবং 1 বছর 2 বছর পরে ডাকুক, আমি যেন মেন্টালিটি স্ট্রং করে আমি যেন ন্যাশনাল টিমে ভালোভাবে খেলতে পারি এবং পারফর্ম করতে পারি, এটাই আমার চিন্তাভাবনা ছিল। আসলে এই উইকেটে যেভাবে বল করছি আসলে এইখানে উইকেটটাও একটু হেল্প করছে, বাট যেভাবে উইকেট পাইছি বাইরের কন্ডিশনে কিন্তু এভাবে উইকেট পাবো না, সো মেন্টালিটি আরও স্ট্রং করতে হবে। এখানে 5টা 6টা করে উইকেট পেয়েছি, বাট বাইরের দেশে কিন্তু এইভাবে নাও পেতে পারি, বাট আমাকে মেন্টালিটি আরও ওইভাবে স্ট্রং হতে হবে এবং আমাকে প্র্যাকটিসটা আরও বেশি ভালো করে করতে হবে যেন আমরা যেন সার্ভাইভ করতে পারি যে কোনো কন্ডিশনে। সেরা উইকেট সবগুলোই সেরা উইকেট ছিল, সবগুলোই কষ্ট করে বল করা লাগছে, বাট এর জন্য সবগুলোই সেরা উইকেট। মানে ইংল্যান্ডের মতো একটা মানে দলের পক্ষে অনেক বড় দল জিতলেন, মানে স্বপ্নে কি কখনো ভেবেছিলেন যে এই টেস্টটা আপনারা 3 দিনে জিততে পারবেন? আসলে কোনো কিছু স্বপ্ন না দেখলে সেটা বাস্তব করা ডিফিকাল্ট। টু বি অনেস্ট, আমাদের প্ল্যানিং এবং আমাদের যদি বলেন যে ইংল্যান্ড আসার আগে যখন আমরা জানছি যে ইংল্যান্ড টিম আসবে, তো আমরা তখন থেকে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম যে আমরা এমন উইকেট বানাবো সো দ্যাট সেটা যেন 3 থেকে 4 দিনের হয়, এবং যে উইকেটে আমাদের স্পিনাররা অনেক হেল্প পাবে এবং ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের অনেক প্রবলেম হবে। তো আমরা চিটাগং টেস্টটা অনেক ভালো খেলেছি, বাট টু বি অনেস্ট আমিও অনেক সারপ্রাইজ হয়েছি যে উইকেটটা অ্যাটলিস্ট 5 দিন ধরে দুইটা টিমে আমরা অনেক ফাইট করেছি। আমার মনে হয় ওটাও প্রায় যে উইকেট ছিল আমরা দুটো টিমই হয়তো বা 3-3.5 দিনে ম্যাক্সিমাম হয়তো যাওয়ার কথা। তো সেক্ষেত্রে বলবো যে আমাদের টিম ম্যানেজমেন্ট বলেন বা আমাদের প্লেয়ার যারা বলেন সবাই আমরা যে প্ল্যানটা করেছি সেটা এক্সিকিউট করেছে আমাদের বোলাররা, এবং ব্যাটসম্যানরা অনেক ভালো খেলেছে এবং সেই জন্য এটা হয়েছে। আর এটার জন্য খুবই ভালো লাগছে, কারণ স্বাভাবিক কোনো একটা ভালো জিনিস যদি অনেক সাধনার পর পাওয়া যায় সেটা অবশ্যই খুবই ভালো লাগে, আর এটাও তার ব্যতিক্রম কিছু না। আর এটা একটা পুরো আমি বলবো যে পূর্ব প্ল্যানিংই ছিল যে আমরা এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি করব, যেটা এর আগে বলেছিলাম যে লাস্ট টেস্টের পরেই যে এই ম্যাচে যদি আমরা এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে পারি যে উইনিং, সেখান থেকে যেন আমরা না ছাড়তি। সো আল্লাহর রহমতে সেটা হয়েছে, এই জন্য নিজেদের কাছে অনেক ভালো লাগছে।
না, এটা আসলে ক্রিকেট খেলা, এটা আসলে যে কোনো দিকে হতে পারে, কারণ এটা কখনোই আমরাও এক্সপেক্ট করি নাই যে 100 পর 0 থাকবে তারপরে আজকে ওরা অল আউট হবে। অ্যাটলিস্ট আমরা এটা ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ, একটা উইকেট পড়লে হয়তো বা যে উইকেটের বিহেভ হয়তো বা ডিফারেন্ট হতেও পারে, যেহেতু আমাদের যেটা লাস্ট টেস্টে হয়েছিল যে অলমোস্ট আর 52 রান দরকার ছিল, ওরাও কখনো হাল ছাড়ে না, ওরাও জানতো যে একটা উইকেট আমার বা সাব্বিরের উইকেট নিলে যে কোনো সময় জিততে পারবে। তো আমাদের একটা বিশ্বাস ছিল যে অ্যাটলিস্ট পার্টনারশিপ ব্রেক হলে নতুন ব্যাটসম্যানের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট, তো নেভার নো, হয়তো বা 110 রানে 2টা বা 3টা পড়তে পারে, এটা আমরা নিজেরাও ডিসকাস করেছি। এবং বলার আল্লাহর মতো সেই সিচুয়েশনটা অনেক ভালো বোলিং করেছে, বিশেষ করে সাকিব আর মিরাজ অসাধারণ বোলিং করেছে। তো সেক্ষেত্রে বলবো যে সব দিক থেকে যদি বলি যে হতাশা নাই বা কোনো বলবো যে আক্ষেপও নাই, কারণ আমরা যে সুযোগটা আমরা ফার্স্ট টেস্টে পেয়েছি সেখান থেকে শিখে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সেকেন্ড ইনিংসটা উইন করেছি। তো এটা বড় একটা লার্নিং কাপ আমরা বাংলাদেশ টিমের জন্য। না, আমার মনে হয় অবশ্যই এটা একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট সোফার বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের হিস্ট্রিতে। আমি বলবো যে ইংল্যান্ডের মতো এরকম একটা কনসিস্টেন্ট এবং এরকম একটা স্ট্রং এগেনস্ট, বাট আমি কখনো বলবো না এটা সবচেয়ে। এখন হয়তো বা এর সামনে ইনশাল্লাহ এর এমন সুযোগ আসবে যেখানে হয়তো বা আমরা 2-0 সিরিজও জিততে পারি যে কোনো বড় টিমের সাথেও। তো বাট সোফার আল্লাহর রহমতে শুরুটা খুবই ভালো হয়েছে এবং এটার জন্য রিয়েলি খুবই ভালো লাগছে যে অ্যাটলিস্ট আমাদের শুধু যারা সিনিয়র প্লেয়ার আছে তারা না, যারা জুনিয়র, যারা এখন খুবই ভালো খেলছে এবং তারাও কন্ট্রিবিউট করছে টিমের জন্য, হুইচ ইজ এ ভেরি গুড সাইন। আর যেটা আমি বারবারই বলি যে আমাদের এখন টিমে আল্লাহর রহমতে পারফর্মারের সংখ্যাটা অনেক বেশি, তো এটা ক্যাপ্টেনের জন্য অনেক বড় একটা স্বস্তির বিষয় যে অ্যাটলিস্ট হয়তো বা 7 বা 8 নাম্বার বা হয়তো বা আমাদের ইনকামিং যেই আসছে ডেপুটেন্ট হোক বা যেই হোক, তারা অনেক কন্ট্রিবিউট করছে টিমের জন্য। তো এটা একটা ভালো টিমের অনেক বড় একটা গুড সাইন। আর মিরাজের বিষয়টা আমরা অনেক আগে থেকেই জানতাম যে আল্লাহর রহমতে ও যে টাইপের প্লেয়ার, এবং আমরা অনেক আগে থেকে প্ল্যানিং করেছিলাম যে ইংল্যান্ড আসলে অ্যাটলিস্ট আমরা আফগানিস্তানের না খেলায় ওকে ইংল্যান্ডের সাথেই খেলাবো, সো দ্যাট ওরা যেন এটা ওর সম্পর্কে কোনো কিছু না জানতে পারে। বাট এটা সত্যি কথা যে এত ভালো করবে এটা আমি পার্সোনালি বিলিভ করি নাই, বাট এটা আসলে ওর সম্পূর্ণ ক্রেডিট, কারণ ও যে টাইপের প্লেয়ার এবং যে মেন্টালিটির প্লেয়ার, আমার মনে হয় অবশ্যই ওর কাছ থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। এবং আমি বলবো যে অবশ্যই ওর ব্যাটিংয়েও, আমি যেটা প্রেজেন্টেশনের সময় বলেছি যে ওর ব্যাটিংয়েও অনেক ক্যালিভার আছে এবং ইনশাল্লাহ ও বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য সামনে অনেক রেকর্ড রেখে যাবে, যেটা কিনা ভাঙা অনেক ডিফিকাল্ট হবে যারা আসবে নেক্সট। না, তা তো অবশ্যই, এটা আমি বলবো যেটা আমি বললাম যে অ্যাটলিস্ট এরকম উইকেটে শুধু আপনার 20 উইকেট নিলেও হবে না, রান অবশ্যই করতে হবে। আর সেই থেকে বলবো যে তামিম ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং। আর যেহেতু এরকম ওর যে স্বভাবসুলভ খেলা, যদি খেয়াল করে দেখেন যে চিটাগাংয়ে যে ফার্স্ট ইনিংসটাও খেলেছে এটা অসাধারণ। আমার মনে হয় লাইফে ও 200 যে রান করেছে তার চেয়ে তো অনেক ডিফিকাল্ট ছিল ওর জন্য। তো সেই থেকে বলবো যে আমাদের ব্যাটসম্যানদের জন্য অনেক একটা লার্নিং কাপ আমরাও পেয়েছি, কারণ এরকম উইকেটে এর আগে আমরা কখনোই খেলিনি আর এরকম স্ট্রং টিমের সাথে। তো সেই থেকে বলবো যে এটা আমাদের জন্য একটা লার্নিং কাপ ছিল। ইনশাল্লাহ ইন ফিউচারে আমরা আরও বেটার হ্যান্ডেল করার হোপফুলি আমরা চেষ্টা করব আর পারবো আশা করছি। আর তার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তামিম যে ভালো ফর্মে আছে সেটা পুরোটা ইউটিলাইজ করেছে, হুইচ ইজ এ গুড সাইন, কারণ এইরকম উইকেটে যে কেউ যে কোনো একটা ভালো বলে যে কোনো সময় আউট হইতেই পারে। তো সেই থেকে বলবো যে তামিম যে কনসিস্টেন্টলি 2-4টা ইনিংস আল্লাহর রহমতে মোটামুটি ভালো খেলেছে, এটা একটা খুবই ভালো সাইন। আর আমাদের মনে হয় এখানে টসটা খুবই ভাইটাল ছিল, কারণ ফার্স্ট ইনিংসের ফার্স্টে 2-3 আওয়ার্স খুবই ভালো ছিল ব্যাটিংয়ের জন্য, যেটা আমাদের ব্যাটসম্যানরা ব্যাটিং করেছে তারাও বলেছে। তো সেই থেকে বলবো আর যেভাবে ওরা রান করেছে এটা আসলে খুবই আমি বলবো যে অনেক পজিটিভ ওয়েতে, এবং আমরা খুব একটা ভালো মেসেজও তখন দিয়েছি। এবং আমার মনে হয় ইংল্যান্ড তখনই অনেক প্রেশারে পড়ে গেছে যে এরকম উইকেটে আমরা এত ফ্রিলি আমাদের টপ অর্ডাররা যারা ছিল অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট ইনিংসে ভালোভাবে রান করছে। বাট তারপর আমি বলবো যে ব্যাটিংয়ের আমাদের কিছু দিক আছে যেগুলো এখনও অনেক কাজ করার বাকি আছে। বাট এটা একটা বিউটি অফ ক্রিকেট যে আমরা এত কিছু ল্যাকিংস থাকার পরও আমরা আল্লাহর রহমতে টেস্টে এত ইজিলি লাস্ট এত রানে ব্যবধানে জিতেছে। তার মানে এটাই শো করে যে বাংলাদেশ টিম আল্লাহর রহমতে ছোটোখাটো কিছু জিনিস আছে, ওগুলো যদি আমরা কাভার করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ ইন ফিউচারে আরও অনেক স্ট্রং টিম হতে পারবো। না, আমি যেটা এর আগে বললাম যে টিতে আসলে
ওরা 100 ফর নো লস তারপরে যে অল আউট হয়ে যাবে এটা আমরা কখনোই টু বি অনেস্ট বিলিভ মানে আজকেই যা হয়ে যাবে এটা করি না, বাট এটা আমাদের যেটা বললাম যে বিলিভ ছিল যে অ্যাটলিস্ট একটা উইকেট পড়লে এই উইকেটে নতুন ব্যাটসম্যানের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হবে। তো আর যখন আপনি একটা ইনিংস খেলবেন আর একটা 273 চেস করবেন, ইটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি। সো আমার ডে 3 উইকেট ইউ নেভার নো, সো এই বিলিভটা আমাদের ছিল। আর বোলাররাও তখন অনেক ভালো বোলিং করেছে, নতুন বলে হয়তো তখন অতটা ভালো করতে পারে না, বাট আমার মনে হয় তখন পার্টনারশিপটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, বোলিং পার্টনারশিপটা যেটা হয়। তো মিরাজ আর সাকিব সেটা আউটস্ট্যান্ডিংভাবে করেছে এবং সেই বিলিফ থেকেই আমরা খুবই ভালো করেছি। এবং আমার মনে হয় 2-3টে উইকেট পড়ার পরে ওরাও প্রেশারে পড়ে গেছে, কারণ তখন উইকেটের বিহেভটা একটু ডিফারেন্ট হচ্ছিল, একটা বল ভিতরেও আসছিল আবার একটা বল টার্ন করে বাইট করছিল। তো আমার মনে হয় ব্যাটসম্যানদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট। আর চেজিংয়ে আর থার্ড ইনিংসে আমাদের ব্যাটসম্যানদের হ্যাঁ, কারণ এরকম উইকেটে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন যে কোনো একটা অড বল হয়তো বা খুব আউটস্ট্যান্ডিং বল হয়েছে তখন এই কোনো ব্যাটসম্যান আউট হতে পারে। তো আমাদের প্ল্যানিং এটাই ছিল যে যার যার অবশ্যই যেটা ন্যাচারাল গেম সেটাই খেলবে, বাট মেক শিওর শুধু উইকেটে থাকলে হবে না, রানটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। তো আমাদের প্ল্যানিং এটাই ছিল যেরকম সাব্বির বা শুভগত ওরা ন্যাচারালি স্ট্রোক প্লেয়ার, তো আমরা চেষ্টা করেছি যে অ্যাটলিস্ট তারা যেন তাদের স্বভাব সুলভ যেটা সেটাই খেলতে পারে। ইভেন সাকিব হয়তো বা কিছু মিস্টেক আমরা করেছি, বাট তারপরও আমাদের যেটা প্ল্যানিং ছিল সেটা একটু হলেও আমরা এক্সিকিউশন করতে পেরেছি। না, আমার মনে হয় এটা একটা ভালো ধারাবাহিকতা, মানে ভালোভাবে খেললে আমি যেটা আগেই বলেছি যে টেস্ট ক্রিকেটে আসলে আমি চাই যে অ্যাটলিস্ট জয় পরাজয় হয়তো বা এখন খুব বেশি ম্যাটার আমার কাছে ওই রকমভাবে করে না, বাট অ্যাটলিস্ট লাস্ট দুটো টেস্ট আমরা যেভাবে খেলেছি এভাবে যদি আমরা খেলি ইন ফিউচারে আপনি ইংল্যান্ড শুধু না যে কোনো টিমের সাথে জয় করাটাই অনেক মানে আমার মনে হয় যে সম্ভব হবে। কারণ এটাই হচ্ছে প্রসেস, আপনি যে কোনো টিমের সাথে খেলবেন ধারাবাহিকভাবে 4-5টা দিন ধরে খেলতে হবে। তো আমার মনে হয় এটা একটা শুরু হয়েছে এবং এটা খুবই দরকার ছিল টেস্টে, কারণ ওয়ানডেতে অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশ টিম বিলিভ করে যে হ্যাঁ ওরা যে কোনো টিমকে যে কোনো সময় যে কোনো সিচুয়েশন থেকে হারাতে পারে। তো এখন আমি অ্যাটলিস্ট আমি পার্সোনালি বিলিভ করি যে টেস্টেও আমরা আল্লাহর রহমতে ওই রকম একটা সিচুয়েশন আস্তে আস্তে যেতে পারছি, সেই বিলিভটা আছে যে আমরা আউটস্ট্যান্ডিং কামব্যাক করতে পারি যে কোনো ডিজাস্টারের পরও। তো হোপফুলি এখান থেকে আমরা অনেক কিছু নিতে পারবো ইনশাল্লাহ। এবার 14 মাস 1.5 বছর পর একটা টেস্ট সিরিজ খেললেন, এরপরে টেস্টটাও কিন্তু প্রায় 1.5-2 মাস পর। তো এর মাঝখানে দুটো ফরম্যাট খেললো, টি20 খেলবেন টেলে এবং ওয়ানডে খেলবেন নিউজিল্যান্ডে। টেস্টটা কি আরেকটু ধারাবাহিক খেলতে চান, মানে আরো কম সময় গ্যাপে খেলতে? না, এটা আসলে হলে তো খুবই ভালো হয়, বাট না হলে আমার মনে হয় কারণ যেহেতু এটা ডিফারেন্ট কন্ডিশনে তো এটাও আমাদের একটা লার্নিং কার্ভ হবে। কারণ 2008-এর পরে আমরা নিউজিল্যান্ড আর কখনো বাংলাদেশ টিম অ্যাটলিস্ট খেলে নাই, তো সেক্ষেত্রে বলবো যে অবশ্যই এটা আমাদের চ্যালেঞ্জিং আর এটা আমাদের নেক্সট স্টেপ। কারণ আমরা একটা গোল সেট করেছিলাম যে হোমে অ্যাটলিস্ট আমরা এমন একটা কনসিস্টেন্ট টিম হব সো দ্যাট আমাদেরকে যেন কেউ না হারাতে পারে এবং আমরা যেন ধারাবাহিকভাবে রেজাল্ট করতে পারি। তো সেটা লাস্ট অলমোস্ট 1.5 বছরে বাংলাদেশ টিম করেছে। তো আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ অবশ্যই নেক্সট ইয়ারে আমাদের অনেক অ্যাওয়ে ট্যুর আছে, তো চেষ্টা করবো যে অবশ্যই এই চ্যালেঞ্জটা আমরা নিতে এবং আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশ টিমে সেরকম কিছু ক্যাপেবল প্লেয়ার আছে যারা কিনা এই প্রেশারগুলো কোপ করে তারা পারফর্ম করতে পারবে। তো এটা আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জিং হবে, বাট ইনশাল্লাহ আমরা পারবো। আর ফরম্যাট অনুযায়ী আমাদের যেহেতু আমরা প্রফেশনাল খেলোয়াড় তো আমাদের এটা করতেই হবে। আর একটা ভালো প্লেয়ারের এটাই গুণ থাকে যে যারা যত তাড়াতাড়ি হিসেবে মানিয়ে নেয়, এবং আমার মনে হয় শুধু এখানে যারা সিনিয়র প্লেয়ার আছে তারা না, এখানে যারা জুনিয়র আছে ওরাও আল্লাহর রহমতে অনেক ট্যালেন্টেড এবং আমি আশা করবো তারাও ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি সব কিছুর সাথে মানিয়ে নিতে পারবে। না, যেটা আমি বললাম যে অ্যাটলিস্ট আমরা একটা কিছু আউট অফ সর্টস করার চেষ্টা করছি। এটা তো আপনার শুধু মানে বললেই করা যাবে না, কারণ আমাদের মনে হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট আমাদের কাছে, আমি যেটা পার্সোনালি সবসময় বিলিভ করি যে এই সিরিজে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের কাছে সেরকম বোলার আছে, এনাফ রিসোর্সেস আছে যে আমরা যদি ভালো করতে পারি আমাদের ওদের শুধু ইংল্যান্ড না যে কোনো টিমের সাথে 20 উইকেট নেওয়া সম্ভব, যত ভালো স্পিনার মানে স্পিনার এগেনস্টে যত ভালো টিমই খেলুক না কেন। তো সেইটাই বলবো সেই প্ল্যানটা আমাদের ছিল এবং আমরা চেষ্টা করেছি এবং সেটা এক্সিকিউট করেছি। এবং আমি বলবো ক্রেডিট গোস টু মিরাজ, দ্য ওয়ে হি বোল্ড, এবং সাকিব, তাইজুল এবং অবশ্যই যারা তিনজন এরা স্পেশাল আমার মনে হয় ক্রেডিট পাওয়া উচিত। কারণ এই উইকেটেও যে আপনি উইকেট করলেই বল করলেই উইকেট পড়বে এমন না, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। কারণ এখানে অনেক সময় রানও অনেক ইজিলি হয়ে যায়। কারণ আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন এই পুরো টেস্টে কিন্তু অলমোস্ট 4.5 রান হয়েছে। তো সেই থেকে বলবো যে বলারদের অবশ্যই অনেক বড় ক্রেডিট এবং আমাদের ব্যাটসম্যানের মতোই তাদেরও একটা লার্নিং কার্ভ যে এরকম উইকেটে কীভাবে বল করতে হয়। আমার ইন ফিউচারে ইনশাল্লাহ আমরা হোপফুলি এরকম উইকেট আরও দেখবেন যেটা কিনা আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে আরও প্রস্তুত ইনশাল্লাহ। তা তো অবশ্যই, জয়ের উপরে তো আর কিছু না, একটা ড্র করেছিলাম আর একটা হেরেছিলাম। আর এটাতে
উইন করেছে এবং সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা আমি নিজেও বলছিল আজকে যে ওর 100 করা টেস্টে অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশ একটা বড় টিমের সাথে জিতলো। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়তো আমরা জিতেছি আর জিম্বাবুয়ের সাথে হয়তো জিতেছিলাম, তো এটা একটা খুবই স্যাটিসফাইং যে অ্যাটলিস্ট কেউ যদি কন্ট্রিবিউট করে, তারা এত ডেসপারেট হয় যে টেস্টটা জিতলে একটু তারও ভালো লাগে, এটা যে কারো ভালো লাগে কেউ যদি কন্ট্রিবিউট করে। তো সেইটাই বলবো যে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট সো ফার ইন দ্য টেস্ট ক্রিকেট, বাট আমার বিশ্বাস আছে যে সামনে এটা আরও বড় অ্যাচিভমেন্ট ইনশাল্লাহ অপেক্ষা করছে, বাট আমাদের অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং আসছে সামনের বছরটা। হ্যাঁ, এখন সোফার আমার মনে হয় এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আমার দ্য ওয়ে উই ক্যাম ব্যাক এবং দ্য ওয়ে উই ফট লাস্ট 3 days, আমার মনে হয় এটা সবচেয়ে সোফার বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় জয়, যেটা আমার পার্সোনালি মনে হয়। থ্যাংক ইউ। না, সেটাই আমি বললাম যে অ্যাটলিস্ট আমাদের সেই বিলিফটা একটা দরকার ছিল যে টেস্টে অ্যাটলিস্ট ভালো করলে বা টেস্টে আমরা যদি কনসিস্টেন্টলি ভালো সেশন বাই সেশন খেলতে পারি তাহলে রেজাল্টটা আমাদের ফরে আসে, হুইচ হ্যাড ডান ইন দিস টেস্ট ম্যাচ। সো এই জন্যই এই বিলিফটা খুবই দরকার ছিল এবং এই রেজাল্টটা খুবই দরকার ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের জন্য। এখন ইনশাল্লাহ এরকম সিচুয়েশনে আমরা কী করতে হবে বা কী করলে ভালো হয়, আরও কী করা যেতে কোনটা করা যায় না, তো এগুলো আরও বেটার সিচুয়েশন আমরা বুঝতে পারবো। এই জন্য আমি বারবার বলি যে আপনি টেস্ট ম্যাচ না খেললে আসলে বোঝা ডিফিকাল্ট। ইভেন আমরা যদি এখানে হেরেও যেতাম, হয়তো এত ভালো সিচুয়েশন আমরা যে হেরে যেতাম, অ্যাটলিস্ট আমাদের অনেক লার্নিং কাপ থাকতো এখানে, হয়তো আর 5 বছর বা 7 বছর মিরাজ এরা আরও 10-15 বছর ক্রিকেট খেলবে, তো ওরার জন্য একটা ডিফারেন্ট হতো। তো সেইটাই বলবো যে যত টেস্ট ম্যাচ খেলবে একটা টিম তত তারা শিখবে এবং তত তাড়াতাড়ি শিখবে। তো সেইটাই আরেকটা কথা আমি এটাই বলতে চাই যে আগে কিন্তু বাংলাদেশ টেস্ট এতই মানে হয়তোবা ফ্রিকুয়েন্টলি ভালো খেলতো না, এই একটাই কারণ যে আগে হয়তো বা 2-1 জন ছিল যারা কিনা কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করতো, বাট এখন পারফর্মারের সংখ্যা অনেক বেশি, যেটা আমি বারবার বলছি। এই জন্য বাংলাদেশ টিম লাস্ট 1-1.5 বছর ওয়ানডে হোক বা টেস্ট হোক বা T20 হোক যারা ভালো করছে, তো এটা আমাদের ধরে রাখার চ্যালেঞ্জটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।